آغاز میں ذکر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ وزیر آباد میں حملہ ان کے قتل کا پلان بی تھا۔ یہ 2 سے 3 لوگوں کی سازش تھی۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ بھی اس میں شامل تھے۔ جے آئی ٹی نے بھی تصدیق کر دی کہ شوٹر ایک نہیں بلکہ 3 تھے۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کون روک رہا ہے۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ طاقتور انکوائری بٹھا کر انصاف دلائیں۔ وہ ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے تھے۔ پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا، یہ پلان بھی تھا۔ مجھے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، دین کے نام پہ۔ میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، ایک ریکارڈ کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ میں اکیلا تھا، کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا۔ ایکس پرائم منسٹر ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا۔ جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے۔ اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں کہ 3 شوٹر تھے۔ نوید کے لیے وہ گولی تھی، معظم راستے میں آ گیا۔ مجھے پتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا۔ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے، جو سارا کور اپ ہوا ہے، وہ کبھی بھی یہ جو 2 کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ۔ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے۔ چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے۔ یہ لوگ جو ایک جان کی obstruct کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں، جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے۔ جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان 2 نمبر آدمی ہے۔ وزیر آباد میں انہیں گولی نہیں لگی، صرف ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی سٹوری بنانا چاہتے ہیں جس کا سرا ہی نہ ملے۔ جتنی مرضی جے آئی ٹیز بنا لیں، دوسرا یا تیسرا ملزم نہیں ڈال سکتے۔ ملزم نوید کا بیان 100% درست ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران خان جو ہے ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے، اس بات کو میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے۔ ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے صحیح فائر بھی لگا ہوتا اس کی ٹانگ پہ۔ اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسا فراڈ کر رہا ہے، اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے کہ جی بڑا میرے زخم ہو گیا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے اور نہیں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موو کر سکوں۔ کس طرح سے وہ ڈرامہ کر رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینوں سے پورا توشہ خانہ لے کے اس نے جو ہے وہ بیچ دیا ہے کہ انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک میڈیا میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور فواد چودھری صاحب کو وہ پوری رپورٹ مل گئی ہے۔ جو ملزم ہے نوید بشیر، اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے، اور یہ سنگل فائرنگ کا واقعہ ہے، اور وہ بندہ ریلیجسلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھا۔ اس نے جو بیان دیا ہے وہ 100% درست ہے۔ یہ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں، جتنی مرضی جو ہے یہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے اس سے بھی اور زیادہ جانبدار آفیسرز کی بنا لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو ایک ایسی سٹوری کے طور پہ سامنے لائیں قوم کے سامنے کہ اس کا کوئی سرا ملے ہی نہ۔ اگر وہاں پہ کوئی اور آدمی ہوتا تو لازمی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آتا اور پکڑا بھی جاتا۔ عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کے وکیل نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے الزام عائد کیا کہ جے آئی ٹی عمران خان سے ہدایات لے کر تفتیش کر رہی ہے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف عمران خان پر حملے کا کیس
ملزم نوید بشیر کے وکیل میاں داؤد کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ فواد چودھری نے خود کہہ دیا ہے کہ معظم گوندل کی ہلاکت نوید کی گولی سے نہیں ہوئی۔ فواد چودھری کے بیان کے بعد اب نوید کو فوری رہا کر دینا چاہیے۔ معظم کی ہلاکت عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہوئی۔ جے آئی ٹی عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ کو بچا رہی ہے، میرٹ پر تفتیش نہیں کی گئی۔ خود ساختہ متاثرہ فریق ہے تحریک انصاف، اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، تو اس کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جانا چاہیے۔ ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد نے مزید کہا کہ معظم گوندل کے قتل کا استغاثہ عمران خان اور ان کے گارڈ پر ہونا چاہیے۔ عمران خان کے گارڈ کا اسلحہ فرانزک کے لیے بھجوایا ہی نہیں گیا تو تفتیش کیسے ممکن ہوگی؟ پی ٹی آئی کا جو گارڈ ہے اس کا فرانزک ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے تمام گارڈز کا بھیجا ہے اسلحہ، اور اس کا فرانزک نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسی کوئی شہادت موجود ہے۔ سارے پاکستان کے پاس شہادت موجود ہے، صرف جے آئی ٹی کے پاس شہادت موجود نہیں ہے۔ مقصد صرف جے آئی ٹی کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو جو ہے وہ بچایا جائے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم اس تفتیش کو مانتے ہی نہیں۔ جو تفتیش عمران خان سے پوچھ کر ہو رہی ہے وہ میرٹ پر کیسے ہو سکتی؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے پرانی باتیں دہرائی ہیں، ان کا ہر دعویٰ جھوٹ، ہر چیز میں فراڈ ہے۔ کرپشن کرتے وقت تو بے بسی آڑے نہیں آئی، پہلے رجیم چینج سازش کا شور مچانے والے اب قتل کی سازش کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، جو اس کے جھوٹوں پر کوئی بچی کچے لوگ اس کی جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص رنگ بدلتا ہے، بہروپیہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے۔ سردی میں ایک بات کرتا ہے، گرمی میں ایک بات کرتا ہے، کسی مہینے ایک بات کرتا ہے، کسی سال دوسری باتیں کرتا ہے۔ میڈیکل بورڈ آپ کا، پنجاب حکومت کا، جنہوں نے کہا کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ آپ کی بے بسی فورن فنڈنگ میں تو کام نہیں آتی، آڑے نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی گھڑیاں چوری میں تو نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی 3 کیرٹ سے 5 کیرٹ کرانے میں تو نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی جو ہے بڑی اپنی مرضی کی بے بسی ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس ایک آدمی کی شکل بھی پہچانتی ہے، اس ایک آدمی کا چہرہ بھی جانتی ہے، اور 22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا، اور یہ بے بسی کا ڈرامہ اور ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، 9 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس 2 کمرے میں موجود ہیں، کرائے کی بلڈنگ میں موجود ہیں وہاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سانحہ وزیر آباد ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، انکوائری کر رہے ہیں، جو بھی قصوروار ہوا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز شریف ایکسپوز ہو چکے، گورنر پنجاب کا اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم غیر قانونی ہے، اسے نہیں مانتے۔ وہ وزیر آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انکوائری کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہم یہ انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں، جو جو قصوروار ہوگا۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا جی آپ صرف پی ٹی آئی والے خود لگا لیں، وزیر آباد میں سپاہی وہ لگا لیں، محرر وہ لگا لیں، جو مرضی کر لیں۔ آئی جی بھی انہی کا ہے، ساری حکومت ہی انہی کی ہے، لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے۔ یہ کام جو ہیں یہ اگر وہ پہلے حکومت جو کر لیتی بزدار کی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب بڑی مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، اور بڑی مشکل سے جو خان صاحب کا ویژن تھا اس کے مطابق انیشیٹو جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور یہ سارے نالائق جو ہے نا، یہ نون لیگ والے، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ شہباز شریف ٹوٹل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا جلدی ہے ووٹ کی؟ جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انلیگل آرڈر ہے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان صاحب جیسا لیڈر نہیں پیدا ہوگا۔ قائد اعظم کے بعد اتنا آنیسٹ لیڈر آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی الیکشن میں تاخیر یا قبل از وقت انعقاد کی حمایت نہیں کرے گی۔ سیاسی استحکام کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ پر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام جماعتوں اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے۔ پی پی چیئرمین پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کوئی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئے، لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، جو پاکستان میں
नफरत की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है, तकसीम की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, सारी सियासी जमातें इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दायरे में रह के अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर और कंसिस्टेंट लाइन रहा है जहां तक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात हो। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो खान साहब का अपीसमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये अब प्रपोजल है, सारे सियासी जमातों को इस अहम इशू को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान को ऑन बोर्ड ले, पार्लियामान का ओनरशिप हो, हम फिर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। अगर हम जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम ज़रूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे, लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये इनका गलतफहमी है। हम आज से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जबकि हम समझते हैं कि टाइम पे इलेक्शंस होना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। मैं MQM के साथ मिलके चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें। हम हर किसी के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं, आगे भी काम करना चाहते हैं। हमसे गैर जमहूरी या गैर आइनी या गैर कानूनी उम्मीदें ना रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सुबह शाम डिफ़ॉल्ट की बातें आग पर पेट्रोल फेंकने के मुतरादिफ हैं। PTI वाले मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान बंद रखें। मुल्क की माशी अबतरी और महंगाई उन्हीं की नाअहली का नतीजा है। वो मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आखिरी छमाही में डेवलपमेंट बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ हुई। अगर कोई PTI का लीडर इस बात को इनकार करना चाहे, तरदीद करना चाहे, तो उसको ये हक हासिल है। पहली वजह मुल्क की महंगाई की, रुपए की बेकदरी है, जिसको PTI की हुकूमत ने अपने दौर में करके इसकी बुनियाद रखी। जो मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसमें ये लिखा था कि फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की जाएगी। IMF से मुआहिदा अगर हम बहाल ना करते तो मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था। PTI की हुकूमतों ने मुनाफाखोरी को, स्टॉकिस्ट्स को खुली छुट्टी दे रखी है। जब हम इन मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त हर किसी का ये फर्ज है कि वो मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए मुस्बत किरदार अदा करे? कोई पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन PTI की क़यादत और लीडर सुबह शाम एक नफसियाती माहौल पैदा करके वो किरदार अदा कर रहे हैं कि जो घर में आग लगे होने के बाद कोई शख्स उस आग पे पानी फेंकने की बजाय पेट्रोल फेंक के उस आग को मजीद तेज करने का कोशिश करे। अगर PTI के पास इस वक्त कोई मुस्बत अमल नहीं है तो उनको कम से कम अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। परवेज़ मुशर्रफ इन चोरों से करोड़ दर्जे बेहतर आदमी थे। परवेज़ मुशर्रफ का शरीफों और जरदारियों से क्या मुकाबला? इस हुकूमत में और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है? सिविलियन हुकूमतें इतनी मजबूत नहीं होती। परवेज़ मुशर्रफ साहब इन चोरों से तो करोड़ दर्जे बेहतर आदमी। परवेज़ मुशर्रफ का ये शरीफों का, जरदारियों का मुकाबला है। वो एक पाकिस्तान आदमी था, पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता था। 8 महीनों से क्या हो रहा है? इसमें और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है? मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो बड़ी बेहतर थी। इसकी गवर्नमेंट तेल की कीमत बढ़ाने के लिए जिस गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़े, उस बेचारी ने क्या हुकूमत करनी? 55 लाख नौकरियां तहरीक इंसाफ के 3-3.5 साल में पैदा हुई। तो ये तो एक पुअर गवर्नमेंट थी जो ये चला रहे थे। इनकी तो 8 महीने से तो पता ही नहीं चल रहा गवर्नमेंट है किसकी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए।
सिक्योरिटी फोर्सेज की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बड़ी कार्रवाई, 11 दहशत गर्द हलाक, मारे गए दहशत गर्दों में 2 खुदकश हमलावर भी शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुहासरे पर दहशत गर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में कमांडर हाफिजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज और 2 खुदकश हमलावरों समेत 11 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने जमात इस्लामी के साथ राब्ते पर खुर्रमशेर जमान की सरजनिश कर दी। अली जैदी ने खुर्रमशेर जमान से कहा कि पार्टी का सूबाई सदर मैं हूँ, जबकि कराची की पार्टी सदर बिलाल गफ्फार है। आपने किस हैसियत में जमात इस्लामी से रब्ता किया? आपने न सिर्फ रब्ता किया बल्कि खुद ही खबर भी जारी कर दी जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। इस पर खुर्रमशेर जमान ने जवाब दिया कि उन्होंने रस्मी गुफ्तगू की थी। अली जैदी ने हिदायत की कि आइंदा भी कोई रहनुमा पार्टी मामलात पर किसी सियासी जमात से रब्ता नहीं करेगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी से फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सिंध हुकूमत को दिया जाने वाला अल्टीमेटम ख़त्म होने पर रेड जोन में एहतजाज किया। प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने वाले मुज़ाहिरीन को बातचीत के बाद ऐवान सदर रोड तक महदूद कर दिया गया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज धरना ख़त्म कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के लिए सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन को अरसाल खतूत वापस लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी धरने का ऐलान के तहत हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची प्रेस क्लब से रेड जोन तक मार्च किया। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रेड जोन की जानिब दाखिल हुए तो पुलिस ने शुरू में रोककर रुकावटें खड़ी कर दी। ताहम शुरा आगे बढ़ते गए। ऐवान सदर रोड पहुँचने पर पुलिस से मुज़ाकरात हुए और उसी मुकाम पर धरना दे दिया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से नासिर शाह मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। धरने के शुरा से खिताब में कहा, आप मुस्कुराते चेहरे के साथ आते हैं मगर होता कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत को वापस लिया जाए। हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि वो अब इंतखाब को इंश्योर करे। जब भी इंतखाबात का ऐलान होता है उसके बाद इबाम शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और इस कंफ्यूजन के नतीजे में ये जो ना मसला पैदा होता है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके पास पुलिस भी मौजूद है, आपने आज बड़ी अच्छा इंतजाम किया है, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, वजीर आला हाउस हर वक्त आपके लिए खुला है, बैनुल अक़वामी टीम करीब में मुकीम है। आपसे जो बात आखिरी बार हुई उस पर अब भी कायम है। वक्त पर इलेक्शन हम भी चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन आगे हों और उनकी उसमें कोई वजूहात है। एक वो वजह है जो खुद जमात इस्लामी का मौक़िफ़ रहा है कि यूसीज़ जो है वो बहुत कम है जो बनाई गई हैं कि अब तो सारी तैयारी हो चुकी है और अब जो बातचीत हुई है इलेक्शन वाली, मैं ये बात सीएम साहब से भी और लीडरशिप तक भी पहुंचाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त तो यही है बात कि 15 को इलेक्शन होंगे। सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम गर्मा से कबल सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। हुकाम का कहना है कि इस हवाले से हिकमत अमली तैयार कर दी गई है। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की पैदावार के लिए पॉलिसी साजी का अमल भी हतमी मराहिल में है। जावेद हुसैन की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तवानाई की बचत के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। पहले मरहले में वफाकी सरकारी इमारतों में 1000 मेगावाट के सोलर पैनल लाने की हिकमत अमली तैयार। हुकाम की जानिब से सोलराइजेशन मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए इजलास को बताया गया कि सोलर पैनल मंसूबे के पहले मरहले की बिडिंग का अमल आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगा, जबकि पंखों की तब्दीली के लिए भी जामे लाहेमल तश्कील दे दिया गया है। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की पैदावार के लिए पॉलिसी साजी का अमल भी हतमी मराहिल में है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की पैदावार के लिए भी तमाम सनतों ने इत्तफाक कर लिया है।
اجلاس کو بتایا گیا کہ گیس بچت کے لیے نئے گیس گیزر کی پیداوار کونیکل بیفلز کے ساتھ کی جائے گی، جبکہ موجودہ گیزرز میں بھی تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔ ملک میں موجودہ سٹاک کی کھپت کے بعد غیر معیاری بلب بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان اقدامات کی معینہ مدت میں تکمیل یقینی بناتے ہوئے موسم گرما سے قبل سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی ہم منصب لی کیچانگ کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کے مفادات کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں استحکام اور اقتصادی بہتری نہ صرف خطے بلکہ چین کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ شہباز شریف اور لی کیچانگ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں پاک چین دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے باہمی تعاون کے فروغ کی رفتار 2023 میں بھی برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ چینی وزیر اعظم نے 9 جنوری کو جنیوا میں کلائمیٹ کانفرنس کی کامیابی اور تعمیری نو کے لیے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کی سی پیک منصوبوں کی پیش رفت اور بروقت تکمیل پر مکمل توجہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں یوم حق خود ارادیت اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاء تک آزادی کی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ تفصیلات بتائیں گے محمد اقبال اپنے رپورٹ میں۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت میں برہان وانی چوک سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ مظاہرے میں شریک خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم اقوام متحدہ کو وہ دن یاد دلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے قرارداد منظور کی تھی، اس پہ عمل درآمد کریں۔ ریلی کی قیادت کرنے والے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن دفتر پہنچ کر قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کرانے پر مجبور کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ ملتان میں زرعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ٹریفک کے مسائل سے بھی شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وسیم ناصر کی رپورٹ دیکھیے۔ تاریخی شہر ملتان میں ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر قبضہ مافیا نے شاہراہوں اور بازاروں کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھز پر بھی تجاوزات قائم کر دی ہیں، جس کا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریڈیو والوں کی وجہ سے سارا رش ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تاجروں نے دکانوں میں سامان رکھنے کے بجائے انہوں نے فٹ پاتھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ اس سے پیدل والا بھی تنگ ہے اور موٹر سائیکل والے بھی تنگ ہیں۔ چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی دباؤ کے ساتھ تاجر تنظیمیں بھی تجاوزات کے آپریشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ادھر آپریشن کرتے ہیں، دوسری طرف آ جاتے ہیں لوگ، 2 دن رہیں گے، تیسرے دن پھر وہیں آئیں گے۔ تو یہ جب تک ہماری کمیونٹی جو ہے، جب تک ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، جب تک وہ ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو پھر یہ اسی طرح کی ایک پرابلم ہمارے لیے رہتی ہے۔ حسین آگاہی روڈ، ممتاز آباد، گول مارکیٹ، بوسن روڈ اور چوک گھنٹہ گھر کے اطراف میں بڑی تعداد میں تجاوزات قائم ہیں، جبکہ یہی صورتحال مافیا نے پیر عمر، جلال باکری، حسن پروانہ اور مائی مہربان قبرستان میں مکانات تعمیر کر کے بنا رکھی ہے۔ تجاوزات بڑھنے سے نہ صرف ٹریفک کے مسائل بڑھ گئے ہیں بلکہ شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد رفیق کے ساتھ وسیم ناصر، دنیا نیوز، ملتان۔ کوئٹہ میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو سمیت زرعی صارفین بھی پریشان ہیں۔ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر سسٹم پر اپنے معاملات منتقل کر رہے ہیں۔ فرید اللہ خان کی رپورٹ۔
कोयटा समेत सूबे के तमाम अजला को तवानाई के बदतरीन बहरान का सामना है। बिजली बुनियादी ज़रूरत है मगर मतलूबा मिकदार में सार्फिन को दस्तयाब नहीं। ज़्यादातर लोग अब अपनी घरेलू और कमर्शियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सोलर सिस्टम पर इन्हिसार करने लगे हैं। गुज़श्ता साल मानसून बारिशों से सूबे के ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचा। बाग मालकान दोबारा से ज़मीनों की आबादकारी के लिए सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं मगर महंगाई की वजह से खरीदने से कासिर हैं। मेरा अंगूर का बाग है ना, तो इस वजह से मैं सोलर लेने आया था कि अभी तो बहुत महंगे हुए सोलर। पिछले साल ये तकरीबन 30,000 रुपये के थे, अभी कम से कम और कमज़ोर चीज़ जो था वो 45,000 रुपये के चल रहे, मतलब हर चीज़ दुगनी पड़ गई। कोयटा में सोलर सिस्टम की तिजारत करने वालों के 400 से ज़्यादा कंटेनर्स डॉलर की कीमत में इजाफे और बैंकों की जानिब से LCs की बंदिश के सबब क्लियर नहीं हो रहे हैं। अप्रूवल नहीं दे रहे कि हम लोगों के पास डॉलर नहीं है ताकि हम लोग TT भेजे चाइना, तो इस मुश्किल में हम लोग फंसे हुए हैं। रोज़ाना पर डे का 35,000 रुपये फ़ी कंटेनर पे डेमरेज और डिटेंशन जा रहे हैं। कारोबार है नहीं ना, 3-4 महीने हो गया है, हमने न कुछ भेजा है न कोई जिम्मेदार इधर आता है माल लेने के लिए। अभी हम लोग इस पे मजबूर है कि दुकान बंद करके कहीं और चले जाएं। पोर्ट से कंटेनर्स क्लियर ना होने के बायस कोयटा की मार्केट में सोलर पैनल की कीमत जो 4 माह कबल 25,000 रुपये थी अब 40,000 तक पहुँच गई है। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत खुराक का कहना है कि मुल्क में आइंदा 5 माह के लिए गंदम का स्टॉक मौजूद है। बहरान की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सूबों में मुकर्ररा कीमतों का तज़ाद है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान यूसुफ ज़ई। महंगाई का तो रोना क्या, गरीब रोटी को तरस गया। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साल 2021-22 में गंदम की पैदावार का हदफ 28.887 मेट्रिक टन था। पैदावार 26,39 करोड़ टन हुई। गंदम हदफ से 43,97,210 टन कम थी। हुकूमत ने 9,26,171 टन दरामद की। इसके बावजूद सूबों को 16,40,020 टन की गंदम की किल्लत का सामना है। अवाम कहते हैं हुकूमत महंगाई तो रोक नहीं पाई, कम से कम आटा तो मार्केट में लाए। अभी रोटी जो बाजार से तंदूर की 30 रुपए की दे रहे हैं। ये आटा एक ऐसी चीज़ है, ये तो कम से कम चलो घर में रोटी चटनी के साथ दाल के साथ खा लेगा, पानी डुबो के खा लेगा, वो भी 150 रुपये किलो हो गया। किराए का घर है, समझ के किराया पूरा करें या आटा पूरा करें, मुझे बताएं। कंट्रोल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट से किसी भी सतह पे ना, रेट्स जो हैं बिलखसूस आटे के। पंजाब में 20 किलो के आटे का थैला 1280 रुपए, सिंध में 1860 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 1900 रुपए और बलूचिस्तान में 2260 रुपए है। आटे की कीमतों में इजाफे के साथ साथ इसकी दस्तयाबी भी मुश्किल है। माहिरीन का कहना है कि अपनी पैदावार पर तवज्जो देनी होगी और इसको बढ़ाना होगा। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसको चाहिए होगा कि वो तमाम सूबों को बिठाए और बिठा के गंदम के यकसा नरख जो है वो तय करे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है लेकिन हम अपनी पैदावार वो हासिल नहीं कर पा रहे फी एकड़ जो कि हासिल की जानी चाहिए। वजारत खुराक का कहना है कि गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं, मुल्क की जरूरत के मुताबिक मौजूद है और जो कमी होती है उसको दरामद के जरिए पूरा किया जाता है। सिंध और पंजाब में गंदम की कीमतें मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और आटे का बहरान पैदा होता है। किसानों का कहना है कि हमसे हुकूमत ने गंदम पूरा और सस्ता खरीद लिया, जो कुछ बचाया था वो भी FIRs के जरिए लिया गया, कोई कमी नहीं। गंदम स्मगल हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। चारों सूबाई गवर्नमेंट और कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने मेरे से गंदम 2200 रुपये मन खरीदी है और वो उन्होंने अपनी जो उनकी डिमांड थी वो 100% पूरी की है। अब कहते हैं कि जी आटा महंगा हो गया। आपको पता है कि 70% किसान है, 70% तो आटा गंदम वापस मैं खरीद रहा हूँ, तो वही आटा वही गंदम मुझे 5 से 6,000 रुपये मन मिल रही है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि इस्लामाबाद में आटे की तलब पूरी करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबों की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आटा जो है और गंदम, इसका वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सूबाई हुकूमतें आगे फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज़ करती हैं और सूबाई हुकूमतों से गंदम लेने के बाद उस आटे की ग्राइंडिंग होती है और उसके बाद वो मार्केट में आता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करती है और वो चेक रखती है कि किसी जगह पर कोई महंगाई ज़्यादा तो नहीं हो रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ साथ गंदम की स्मगलिंग रोकने और मार्केट में आटे की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमतों का काम है, लेकिन सूबाई हुकूमतें इसका मलबा विफाक पर डालती है, जबकि विफाक सूबों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हुकूमत कह रही है कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है,
मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। ताहम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई बहरान को रोकने की ज़िम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। कैमरामैन मुनाकिब के साथ ज़िशान यूसुफज़ई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी खबर ये है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए आगाही वॉक का अहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत चेयरपर्सन सारा अहमद ने की। खैर सिगारी सफ़ीर एहसन खान और नादिया जमील ने भी आगाही वॉक में शिरकत की। इस्मा शौकत की रिपोर्ट। बच्चों से मुशक्कत, बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम। क़यादत चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने की। खैर सिगारी सफ़ीर एहसन खान और अदाकारा नादिया जमील की भी वॉक में शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि जो कौम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर कोई कौम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को तशद्दुद से, अपने बच्चों को अब्यूज से नहीं बचा सकती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अदाकार एहसन खान का कहना था कि बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इन्हें किसी भी किस्म के इस्तेसाल और ज्यादती से बचाना चाहिए। इसका पैगाम और मकसद है कि अपने बच्चों को आप अब्यूज़ से बचाइए, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ है, चाहे मेंटल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है। आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली अदाकारा नादिया जमील ने कहा कि इस्तेसाल और बदसलूकी बच्चों के जहनों पर एक सदमा छोड़ती है, जिससे इनके एतमाद और शख्सियत को नुकसान पहुंचता है। मैं इल्तिजा करती हूँ कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है तमाम सूबों में वो सिर्फ प्रिवेंशन पे भी काम करे और जो बच्चे अब्यूज हुए हैं उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी काम करे। आगाही वॉक में जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान, CTO लाहौर डॉक्टर असद मली और दीगर अफराद ने शिरकत की। सोने की कीमत में 5,200 रुपये फ़ी तोला कमी हो गई। स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर महंगा हुआ।